مر ويمر العالم الإسلامي على الأقل منذ قرنين من الزمن باضطرابات خطيرة انهارت من خلالها القيم وانتشر الفساد وعمت الفوضى، مما ولد العنف والاستبداد. فكان السقوط بداية كان سقوط الإمبراطورية العثمانية، ثم تلاها فترة الاستعمار التي عمقت الأزمة بتفاقم الخلافات وضياع الهويات. فترة الاستقلال لم تخرج عن مسار الانحطاط هذا، ففرخت استبدادا وديكتاتوريات استثمر المتحكمون فيها في الإيديولوجيا، تارة في الاشتراكية والبعثية، وتارة أخرى في الرأسمالية والإسلاموية. وحتى تتحكم هذه النخب في خيوط اللعبة، لعبت على العرقية والجهوية والمحسوبية وفي كل أمراض المجتمع المختلفة. وكان نتيجة ذلك كله ميلاد التطرف بكل أقطابه، الذي انتهى إلى عنف وإرهاب أتى على الأخضر واليابس. حدث ذلك رغم كل محاولات الإصلاح العديدة التي قادها متنورون كثيرون عبر التاريخ، اصطدمت كلها بجدار استبداد البعض وتحجر وظلامية البعض الآخر. فكانت النتيجة ما تنقله وتتناوله وسائل الإعلام العالمية من صور الدمار والخراب الذي حل بالعالم الإسلامي. فتحولت صورة الإسلام من دين سلام وأخوة وحسن الجوار كما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، إلى دين عنف وحقد وشقاق ونفاق وسوء أخلاق. ماذا لو بحثنا في جذور الأزمة وطرحنا السؤال عن ماهية الأسباب العميقة لوصول الحال لهذه الحدة من الردة؟ ما هي مسؤولية الإسلام السياسي في ذلك، خاصة بعد ظهور حركة الإخوان المسلمين وقيام الثورة الإسلامية في إيران؟ هل الصوفية رغم ما يعتلي بعض فروعها من شعوذة وسقوط في حبال الأنظمة الفاسدة، هل باستطاعة الصوفية أن تكون البديل المقبول من طرف الجميع بعدما فرغت الحركات الأصولية الإسلامية المختلفة الدين الإسلامي من جانبه الروحي، واستعملته كسجل تجاري لتحقيق أهداف سياسية والتغلغل في أعماق المجتمع للتحكم فيه وتوجيهه؟ ما هي علاقة الجالية الإسلامية المهاجرة مع المجتمع الحاضن لها، المجتمع الكندي مثالا لذلك؟ لماذا يجد قطاعا كبيرا من الجالية الإسلامية في الغرب صعوبة في الاندماج والنجاح؟ السبب هو الإسلام أم المسلمون أم الغرب؟ هي أسئلة أطرحها على الأستاذ وإمام المركز الصوفي لمونريال السيد عمر كوني في هذا اللقاء من برنامج فلنفتح قوس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم الأستاذ والإمام عمر كوني، إمام المركز الصوفي في مونريال. سنحاول أن نتطرق معه لأهم القضايا التي تخص المسلمين في الغرب عموما وفي كندا خصوصا. سنتعرف معه على الصوفية، نشأتها وامتداداتها، وعن الحركات الإسلامية التي ظهرت في القرنين الماضيين، وعن أمور كثيرة تشغل بال الجالية الإسلامية هنا في كندا. Imam Omar Koni, bonjour. Salam alaikum. Vous êtes un franco-malien et imam de Centre Sophie de Montréal. Parlez-nous brièvement de votre parcours scolaire et professionnel et comment vous êtes arrivé ici au Québec. Je viens du Mali, donc je suis né, j'ai grandi au Mali d'une mère française et je suis venu au Québec il y a à peu près 23 ans pour faire mes études universitaires. Donc après avoir commencé par la ville de Québec, j'ai déménagé à Montréal où j'ai complété des études en microélectronique et par la suite une maîtrise en administration des affaires. Donc je suis ingénieur de métier. Et peut-être depuis 15 ans, j'ai commencé à m'occuper à temps partiel au niveau du Centre Soufi de la gestion et l'éducation des disciples ici, sous la direction de notre cher, notre maître. Et peut-être depuis une dizaine d'années, je suis à temps plein dans cette fonction-là, donc la fonction de la communauté musulmane ici, soufis, qui représente à peu près 300 à 400 personnes. Le soufisme est un courant très ancien. Parlez-nous brièvement de la naissance et de l'évolution de ce courant à travers l'histoire.
Le soufisme est une discipline en islam. Donc, comme on peut le voir, l'islam est une religion complète qui enseigne à la fois les sciences, les sciences de la religion, mais les sciences également de la vie, et également l'univers de la loi, l'univers de la gestion de la cité, mais l'univers spirituel et l'univers de l'évolution intérieure. Donc le soufisme était une des méthodes au départ appliquées pour le travail intérieur de la quête et de la purification. Sa définition en arabe, ilm taskiyatun nafs, c'est la connaissance du combat de l'ego. Comme le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, disait à ses compagnons, le combat le plus grand de la vie d'un croyant, c'est le combat contre son propre ennemi, son ego personnel, nafs. Et pour ce faire, le soufisme est la discipline en islam qui va rassembler les différentes méthodes pour pouvoir déconstruire un peu l'ego de l'humain, car il est dit que nul ne pourra accéder à la présence du Seigneur des mondes tant et aussi longtemps que subsiste à l'intérieur de lui cette entité que l'on dénomme l'ego. Donc, dans les premiers temps de l'islam, comme les nombreuses sciences que nous avons en islam, il n'y avait pas de nom formel et la discipline n'était pas organisée comme elle l'est aujourd'hui. Mais très rapidement, au cours des 2 premiers siècles, on a dû organiser le dogme religieux en islam, les différentes écoles, les différentes disciplines, la catégorie de l'islam, la catégorie du iman, donc le 2e niveau, la foi, et la catégorie de ihsan, comment atteindre l'excellence. Et donc le soufisme fait partie de comment compléter le 2e niveau et essayer d'accéder au 3e niveau de l'islam. C'est la discipline qui, au cours du 2e siècle, a vraiment vu ses principes établis, sa discipline établie, les critères et toutes les pratiques bien coulées. Et donc depuis, nous avons 41 ordres soufis, depuis cette période-là, qui sont les écoles de formation spirituelle en islam. Contrairement à l'Occident, selon vous, pourquoi on connaît peu dans les sociétés musulmanes sur Al-Hallaj, Jalal al-Din Rumi, Rabi' al-Adawiya, Al-Ghazali, etc., etc. On connaît peu le soufisme aujourd'hui et ses héritiers, donc les grands héritiers, comme vous avez dit, les grands noms du soufisme, Ibn Arabi, Al-Hallaj, Rabi' al-Adawiya, Cheikh Abdul Qadir Jilani, Imam Rifa'i, Imam Sahrawardi et autres, parce qu'il y a eu au niveau de l'islam énormément de tumultes et de changements, surtout depuis la période coloniale. Et la période coloniale a vu la déconstruction complète dans une bonne partie du monde musulman de toute l'élite spirituelle et religieuse. Et par la suite, cela a été suivi de l'hégémonie un peu d'une tendance un peu plus rigoriste, donc la tendance wahhabite ou le salafisme, qui, elle, se caractérise par une absence littérale de spiritualité. Donc, a fait de son cheval de bataille la négation complète de tout ce qui constitue les écoles de spiritualité en islam, le soufisme. Car, par exemple, aujourd'hui, prenons le cas tout simplement de l'Algérie, où les Algériens ne savent pas que l'intégralité du territoire algérien et toutes les bourgades et toutes les villes étaient sous des écoles soufis, avec des maîtres soufis, avec des zaouïas. Ça a été l'histoire de l'Algérie pendant plus de 1000 ans. Comment ça se fait que cela n'est plus dans la mémoire? Parce qu'on ne sait pas que la colonisation a fait que les zaouïas ont été fermés, les maîtres soufis ont été exécutés, et par la suite, lorsqu'on a fait la guerre de décolonisation et que le socialisme s'est installé, cet héritage-là, malheureusement, était perdu. Et donc, on peut le voir sur de nombreux pays musulmans comme cela. C'est la combinaison donc de la période de colonisation et de l'hégémonie de la doctrine wahhabite, le salafisme, qui a fait que la discipline spirituelle du soufisme a eu tendance à reculer un peu. Sinon, autrefois, c'était une discipline très connue, c'était une discipline nécessaire. Tous les grands imams de la période des salaf saleh, donc les premiers prédécesseurs, ont établi leur pensée dessus et la nécessité de cette discipline. Vous faites partie de l'école Naqshbandi. Quelles sont ses origines et son implantation à travers le monde? Je fais partie de l'école soufie Naqshbandi. Donc, son origine date du premier
du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et de l'héritage, la transmission d'un héritage d'ordre spirituel à son grand compagnon et son premier calife, Sayyidina Abu Bakr, notre maître Abu Bakr. Donc, qui a été, lors de la fameuse échappée où le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était poursuivi par les gens de Quraysh, et qu'il est allé dans cette fameuse caverne où l'araignée a tissé devant la porte et les colombes se sont posées. Il y a eu dans cette caverne-là la fameuse initiation où le compagnon Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, a reçu la fameuse initiation sur le secret de l'éducation, de la purification du cœur. Donc il a été le premier héritier à avoir cette discipline-là, et depuis, à travers donc un certain nombre d'héritiers, la lignée de la gouvernance et de la guidance sur cette école s'est poursuivie, notamment avec un autre grand compagnon, Salman Farisi, qu'Allah soit satisfait de lui, et jusqu'à aujourd'hui, à travers une lignée de 40 cheikhs qui ont eu la gouvernance de cet ordre soufi. Il a commencé donc en Arabie, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, et par la suite il s'est déplacé, car les maîtres ont tantôt été sur l'Arabie, ont tantôt été sur l'Asie centrale surtout, et même jusque sous le sous-continent indien, avec la période de l'imam Rabbani. Vous chantez, vous dansez dans vos manifestations, et vous utilisez aussi des instruments de musique. Cela ne risquerait pas de folkloriser un petit peu l'islam? Oui, d'aucuns pourraient essayer de dire que la religion doit être absente de toute manifestation de joie ou d'expression ou de musique. Or, pourtant, bien des cantiques que nous chantons ou des chants que nous avons ont été écrits de la main des compagnons eux-mêmes. Et les instruments que nous jouons, en l'occurrence les instruments de percussion, comme les daf et autres, ont été joués à la fois du temps du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et du temps et des premiers temps, et à travers les âges, par tous les peuples musulmans et par toutes les civilisations musulmanes, qu'elles soient soufis, qu'elles ne soient pas soufis. Le cantique religieux, la louange, la célébration, accompagné de chants, de voix, de mélodies, de daf, parfois d'instruments, parce qu'il y a le oud, il y a la flûte également, lorsqu'on rentre sur le Cham et sur la Syrie actuelle, sur le nez avec les Turcs, sur la flûte persane, on va retrouver également ces instruments-là. Donc, en islam, la position sur le chant religieux, sur le madh, sur la louange, est connue, est établie, et également caractérisée par les savants traditionnels qui définissent ce qui peut être acceptable comme chant religieux et ce qui ne peut pas l'être. Donc il y a bien entendu, il y a un chant qui est acceptable, il y a un chant qui est possible, il y a un chant que nous pouvons avoir, qui a toujours été là, qui a toujours été connu à travers les sociétés, qui est caractérisé. Et la caractérisation de cette expression-là, qu'elle soit corporelle ou qu'elle soit l'expression du chant, c'est qu'il doit y avoir d'abord une certaine mesure et une certaine décence dans le mouvement et dans le propos du chant. Et également que les instruments utilisés amènent à l'élévation, à la rythmique et à la méditation, plutôt que simplement à l'excitation pour le plaisir de la danse. Vous avez un guide spirituel, ou un maître, ou un cheikh. Quel est son rôle et comment faire attention pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle secte et gourou? Les ordres soufis ont toujours à leur tête un cheikh. Il y a un maître, car le principe de gouvernance a toujours été important dans la révélation et en islam. Il faut une tête pour chaque corps. Il faut pour la nation de l'islam un imam. Il faut pour les croyants un amir. Il a fallu pour chaque génération un prophète, un messager. Car l'humain n'a pas la clé de l'autoréalisation en lui. Elle est toujours remise à quelqu'un d'autre. Ainsi, les prophètes, les messagers ont eu comme gouvernant, comme dirigeant, l'archange Gabriel, qui a été le premier éducateur, qui a été le premier formateur, mais ils ont également été
éduqués par d'autres prophètes qu'ils ont suivis, qui les ont mis à l'épreuve, qui les ont mis en éducation, qui les ont mis en séclusion, qui les ont mis en retraite. Donc cette notion de gouvernance qui suit le principe de l'éducation prophétique est nécessaire pour acquérir une discipline dans ce monde. Nous sommes obligés de nous mettre sous une discipline avec une autorité, quelle qu'elle soit. Quand on va à l'école, il y a des professeurs. Quand on veut apprendre une discipline, il y a des professeurs. Quand on veut apprendre la jurisprudence, on suit des professeurs. Et lorsqu'on veut faire également l'exercice spirituel, cela prend un professeur, cela prend un guide, cela prend un mentor qui a des capacités de pouvoir guider spirituellement. Donc oui, bien entendu, il faut faire attention aux charlatans. Il faut faire attention à ceux et celles qui ont également un rôle de gourou. Il faut faire attention également à tous ceux qui se sont présentés comme de faux prophètes, qui se sont présentés comme de faux maîtres. On en a tellement. Donc, en islam, lorsqu'on parle de soufisme et des maîtres soufis, il y a à la fois deux éléments qu'il faut toujours rechercher. D'abord, c'est la shajara, donc c'est l'affiliation, c'est la lignée de transmission de l'autorité. Il doit y avoir pour chaque ordre soufi une chaîne des maîtres. Un maître actuel doit pouvoir dire, et avec témoignage, j'ai été nommé dans cette fonction et j'ai l'héritage de tel et tel cher, qui lui l'a reçu de tel cher, qui lui l'a reçu de tel cher. Donc c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Nul ne peut s'autoproclamer maître. Ça, c'est la première partie. L'autre partie, c'est la qualification du maître. Il y a des critères de la qualification du cheikh en islam. Ne peut pas être n'importe quel cheikh. Ça doit être une personne qui est à la fois versée dans les sciences religieuses. Donc il doit avoir complété sa charia, la discipline et la connaissance de la religion et de ses principes. Et il doit être versé également dans l'excellence du caractère et dans tout le raffinement caractériel de ce qu'est l'éducation spirituelle en islam. Il suffit de faire un petit tour sur la toile pour constater que vous êtes bien apprécié et respecté, non seulement par les musulmans, mais par les non-musulmans aussi. Quel est le message que vous véhiculez depuis votre arrivée ici au Québec? Le message fondamental à véhiculer est le message de la révélation, le message de l'islam, qui est un cadeau à l'humanité fait aux enfants d'Adam, tous quels qu'ils soient, sans distinction. Mais également cela sans prosélytisme. Nous prêchons par le bon voisinage, par l'exemple, par le partage. Et d'abord et avant tout, c'est le message de l'islam comme élément civilisateur de nos individus, de nos communautés. Donc l'islam nous enseigne l'amour, la compassion, à être de meilleures personnes, à vivre en paix, en harmonie, les uns avec les autres, avec nous-mêmes, avec nos familles, avec nos communautés, avec nos voisins, avec les étrangers, avec la nature, avec les animaux, et ce, dans la quête du plaisir du Seigneur des mondes, dans une discipline où, pour atteindre cet équilibre extérieur-là, on travaille sur toute une discipline intérieure. Donc, depuis un peu mon arrivée et la rencontre de ce chemin, j'essaye en cela d'être à la fois un pont pour ceux et celles qui nous ont reçus dans ce pays, qui ne connaissent pas cette tradition, qui également peuvent être trompés par tant de médias, tant d'apparences et tant de fausses représentativités aujourd'hui de l'islam. Il ne faut pas se tromper, il suffit d'ouvrir les médias pour voir jusqu'à quel point l'islam est présent et faussement représenté par des individus qui ne représentent absolument ni l'islam ni son esprit. L'islam nous a enseigné l'amour, la compassion et le partage. Et voir ce que nous voyons nous met toujours dans le devoir d'être à l'avant-garde pour dire non. L'islam n'est pas à propos de cela et nous en sommes l'exemple vivant, nos familles, nos communautés et l'histoire du monde musulman en témoignent. Parlons maintenant des musulmans. Pour certains, le tableau est complètement noir. Pauvreté, ignorance et violence. Et pour d'autres, non, les musulmans se portent bien et ils parlent même d'un éveil islamique. Pour vous, quel est votre constat?
Dire qu'il y a un éveil islamique, que l'islam est en train de renaître, c'est à la fois se fermer les yeux sur la réalité et méconnaître l'histoire et l'héritage de la révélation prophétique. Car nous savons de la révélation prophétique que l'islam va connaître une phase d'ascension, de croissance qui va durer un jour, donc 1000 ans. C'est une citation prophétique. Et par la suite, une demi-journée, un 500 ans de corruption où tranquillement ça va décliner. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, va littéralement décrire ce qui va arriver au monde musulman pendant tous les siècles, avec l'arrivée des califes, l'arrivée des princes, par la suite des grosses monarchies, les gros empires, et ensuite les tyrans qui vont régner sur le monde musulman. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se laisser tromper par le nombre, parce que oui, l'islam est un corps qui est en train de grandir, qui est en train de renaître sous une certaine forme, mais c'est également un corps qui s'est vidé de son esprit. Car au-delà de la discipline, au-delà de l'apparence, au-delà du rituel, l'islam est d'abord et avant tout une religion qui enseigne la noblesse de caractère intérieur, qui enseigne la valeur intérieure, qui enseigne à défaire et à déconstruire tous nos penchants, et non pas à simplement s'habiller d'une apparence, comme nous le voyons aujourd'hui. Et l'islam est utilisé, il est utilisé à des fins politiques, il est utilisé par tellement de gens, il est en train de grandir, mais les courants qui sont aujourd'hui les plus forts, les tendances intérieures, sont questionnables. Il y a une problématique qui est assez importante aujourd'hui que nous allons voir dans le monde musulman. Il y a peu de gouvernance, il y a peu d'érudition, il y a peu de guides qui sont capables de rappeler les principes, il y a énormément de dissensions. Et peut-être, oui, le nombre est important, mais nous n'avons jamais vu autant de corruption que dans les pays musulmans. Nous n'avons jamais vu autant de différences entre les riches et les pauvres que dans les pays musulmans aujourd'hui. Nous n'avons jamais vu autant d'injustice que dans les pays musulmans. Les musulmans aujourd'hui ne sont pas capables ni de s'asseoir entre eux, ni de s'asseoir entre voisins, ni de faire des compromis pour partager la gouvernance, pour partager les bienfaits. Nous sommes dans une ère où les gens sont nombreux, mais ne sont plus capables de suivre les valeurs intrinsèques de l'islam et son enseignement. Avec l'arrivée du mouvement des frères musulmans en Égypte et la révolution iranienne, on a assisté à la naissance d'un courant parfois très violent. Quel est l'impact de ce mouvement ou de ces mouvements sur les sociétés musulmanes ? Les courants qui sont apparus au XXe siècle, malheureusement, suite à la déconstruction du califat, parce que l'autorité centrale a été défaite et ainsi il n'y avait plus de gardiens. Et on a vu poindre et pousser des nationalismes un peu partout en islam, mais également nous avons vu de nouvelles tendances, des tendances réformatrices ou des tendances politiques naître en islam ou des tendances beaucoup plus religieuses et peut-être révolutionnaires et des fois violentes. Donc comme on l'a vu notamment avec les frères musulmans dans une première phase, que l'on a vu également avec la révolution iranienne. Et cela, malheureusement, a donné une préséance à beaucoup plus de violence. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Une religion qui est appelée, dans son essence, une religion de paix, dont l'essence fondamentale est à propos de la paix, de l'harmonie, de la sérénité, dont les salutations sont à propos de la paix, dont le sens étymologique, littéralement, est une espèce de soumission à un Seigneur absolu dont la volonté doit être faite, aujourd'hui est sujet à autant de violence, à autant de dureté, à autant de rigueur, à autant de lois qui, dans leur esprit, ne représentent plus cette fameuse noblesse-là. Nous devons nous questionner. L'islam a civilisé, l'islam a amené les gens sur le chemin du Seigneur des mondes, par l'amour, par l'exemple. Les compagnons qui ont marché à travers cette terre-là ont fait rentrer des continents entiers en islam, sans un seul sabre, sans un seul glaive, sans un seul combat. Pour rappeler également l'héritage soufi, est-ce que 80% du monde musulman d'aujourd'hui n'a pas été introduit à l'islam par les maîtres soufis? Pour les détracteurs du soufisme, que l'on ouvre les livres d'histoire et que l'on aille voir qui a fait quoi au nom de l'islam.
Et donc ces maîtres soufis, sont-ils rentrés sur les continents pour convertir par le glaive ou pour, par l'exemple, la proximité et la bonne guidance et l'aura qu'ils dégageaient? Donc c'est cela qui est important. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne le voyons plus. Face à cette multitude de façons de présenter l'islam, le musulman actuellement est confus. Selon vous, quel islam doit-on suivre? Aujourd'hui, on y perdrait son arabe dans toute la diversité que nous pouvons voir au niveau des communautés musulmanes. Tout le monde prétend avoir la vérité, tout le monde prétend être sur le droit chemin. Certains vont s'appeler ci, certains vont s'appeler ça. Les noms sont tellement nombreux. Nous avons les sunnites, nous avons les chiites, nous avons les déobandis, nous avons les salafistes ou les wahhabites. Et bien entendu, dans cela, tout le monde se trompe un petit peu en prétendant qu'il a la vérité. Mais nous, en tant que musulmans, devons suivre une voie seule et unique, celle de l'islam, et celle que doctrinalement on a appelée Ahlul Sunnah wal Jama'a, tout simplement, le corps central des sunnites, sur laquelle il y a eu un consensus de la quasi majeure partie des savants, des ulémas traditionnels en islam, et qui n'est pas ces multiples écoles qui sont apparues ici au XXe siècle ou au XIXe siècle, ces écoles doctrinales dont les noms aujourd'hui et les références sont absolues et réparties sur tout l'ensemble musulman. Donc malheureusement, la question est de savoir où est passé le corps central des sunnites, Ahlul Sunnah wal Jama'a. Quels sont les organes aujourd'hui qui la représentent? Ne sont-ils pas inféodés à des gouvernements ou inféodés à des tendances nouvelles ou en train de se radicaliser à travers des courants comme le salafisme ou le wahhabisme ou les frères musulmans? Ces courants-là n'ont pas existé avant. On ne peut pas prétendre ramener l'islam des salafs saleh quand on parle de salafisme, car c'est une fausseté absolue. L'histoire de ces gens-là est très récente et nous voyons avec quelle violence ils essayent de nous imposer un islam qui n'a jamais été l'islam véritable. Donc les musulmans se doivent de suivre le courant traditionnel tel qu'il était pratiqué par leurs grands-parents, leurs ancêtres, où c'était un islam des valeurs intérieures, un islam d'amour, de tolérance, de compassion et d'enseignement de noblesse de caractère. Les prêches de Jumu'ah dans certaines mosquées ici à Montréal ou ailleurs posent vraiment problème. C'est des prêches trop politisés, prennent position dans des conflits complexes et incitent presque à la haine. Quel est votre avis là-dessus? Il ne faut pas se tromper, l'islam aujourd'hui est traversé par des courants qui sont difficiles. L'islam également est influé par toutes nos problématiques sociétales. Le leadership en islam est également questionnable à la fois dans sa bonne gouvernance et parfois dans ses intentions. Et lorsqu'on fait le tour des mosquées, ici, notamment en Occident, on peut se poser la question, qui sont ces imams? Quel islam enseignent-ils? Est-ce qu'ils enseignent les bonnes valeurs? Est-ce qu'ils ont notamment, ils font la bonne chose en s'immisçant et en prenant position dans des problématiques politiques ou dans des problématiques assez complexes? Est-ce qu'ils font le travail fondamental? Il faut se rappeler que l'essence fondamentale de l'islam, c'est d'abord le travail intérieur. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a résumé l'islam comme l'enseignement de la noblesse de caractère et du comportement d'excellence. Est-ce que la fonction d'un gouvernant dans une mosquée est non pas d'abord et avant tout d'enseigner aux gens comment rencontrer leur Seigneur, comment atteindre la sérénité intérieure et la paix, et comment s'habiller de ces caractéristiques nobles-là? Est-ce que c'est là ce que nous voyons avec nos leaders? Ou alors nous voyons des diatribes qui sont parfois dures, qui sont parfois haineuses, qui parfois incitent à l'intolérance, qui parfois n'amènent pas les communautés musulmanes à la bonne réflexion. Le musulman, quel que soit l'endroit où il se trouve, se doit de rester fidèle aux valeurs de l'islam, les valeurs d'amour, de tolérance, de civilité, de noblesse, quelles qu'elles soient. Nous ne pouvons pas justifier nos actions par la dureté de l'environnement, par l'injustice de l'environnement. Et
aujourd'hui, nous avons des communautés musulmanes migrantes importantes qui également sont en train d'intégrer la société et souvent les imams font défaut à leur enseigner un rudiment de choses pour pouvoir être des citoyens modèles, pour pouvoir briller de par leur exemple, pour que les gens qui vont les rencontrer partout où ils sont se disent « mais quelle personne exceptionnelle ». Est-ce que cela se dégage vraiment de nos compatriotes? Est-ce que cela se dégage également des imams qui enseignent aujourd'hui et qui sont dans la position d'éducation dans nos mosquées? On peut émettre un doute dessus. Souvent, nombre de nos leaders ne sont pas au fait eux-mêmes des réalités locales, ne connaissent pas la culture locale du pays qu'ils ont choisi. Donc comment veulent-ils diriger, comment veulent-ils guider des communautés qui vivent ici s'ils ne connaissent ni correctement les langues, ni correctement l'esprit, ni correctement l'histoire, ni correctement la culture des pays dans lesquels nous sommes? Nous avons un déficit de formation et nous avons également des tendances parfois un peu dures et parfois un peu étranges. Donc il est important, oui, que quiconque prenne la parole, surtout au nom de l'islam, soit tenu responsable et soit imputable de ce qu'il dit. Et qu'il puisse justifier sur le Coran, sur la tradition du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et devant ses pairs, devant le consensus des ulémas, ce qu'il dit et ce qu'il tient comme position. Mais également, il faut qu'en tant que leader d'une communauté qui est nouvelle, qui vient s'implanter, qu'il soit également responsable au niveau de la société dans laquelle il est. S'il enseigne la dureté et la dissension, et qu'il enseigne à traiter les gens qui nous ont reçus de toutes sortes de noms, comme on peut l'entendre dans des mosquées, il ne faut pas se fermer les yeux dessus. Est-ce que cela est l'exemple de l'islam? Est-ce que cela est l'exemple du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui nous a enseigné de vivre en harmonie et en bon voisinage avec tous ceux et celles qui nous entourent? Est-ce que c'est par la violence que nous avons réglé les choses? Est-ce que c'est par le conflit? Est-ce que c'est par ou alors c'est par le partage, c'est par le dialogue, c'est par le fait de s'entreconnaître et d'être de bons voisins et de tendre la main avec respect aux autres? Est-ce que nous brillons par nos exemples? On nous a confié la lumière de l'islam, qui est un cadeau inestimable. Que faisons-nous en tant que citoyens musulmans ou en tant que leaders pour montrer cette lumière-là aux autres? La société québécoise vit actuellement un malaise par rapport non seulement à l'islam, mais à la religion en général. Quelle est la relation entre la communauté musulmane et la société québécoise? La communauté musulmane implantée ici au Québec a des relations bonnes et mitigées avec la communauté d'accueil. Le Québec a son histoire, le Québec a sa sensibilité par rapport à son identité, par rapport à son histoire religieuse, mais également vit des changements importants au niveau du profil démographique et de l'arrivée d'énormément d'immigrants qui viennent avec des façons de faire différentes. Et donc, le rapport entre les Québécois traditionnels de souche, et si on peut utiliser cette terminologie-là, et les communautés migrantes, notamment les communautés musulmanes et les communautés arabes, n'est pas toujours au beau fixe, parce que c'est teinté par toute la problématique civilisationnelle que nous avons, c'est teinté de tous les conflits politiques que nous avons, c'est teinté également de toutes les problématiques sociétales que nous avons. On a tendance à importer ce que nous voyons ailleurs dans nos débats ici. On a tendance à ramener ce que l'islam vit ailleurs ici. On a tendance à ramener des conflits politiques qui sont ailleurs ici. On a tendance à juger les immigrants qui arrivent ici avec ce que nous voyons d'ailleurs. Mais également, on a tendance à déverser les uns envers les autres tous nos problématiques individuelles, le malaise que nous avons en tant que société, les défis que nous avons en tant que société, tant au niveau social qu'au niveau éducationnel, qu'au niveau des rapports, qu'au niveau également de notre situation économique, ressortent à la fois chez les communautés locales qui voient ces étrangers peut-être comme
venant déstabiliser et prendre une partie de leurs habitudes et également de leurs revenus, mais également de l'autre côté, bien des communautés migrantes, n'ayant pas la capacité de faire leur place, ont tendance à rapidement blâmer cela sur les communautés d'accueil en parlant de racisme, en parlant d'islamophobie et ainsi de suite. Donc oui, en règle générale, la majeure partie des gens qui viennent s'intègrent bien, apprennent à connaître le pays, sont des citoyens modèles qui payent leurs taxes comme tout le monde, mais il y a quand même un pourcentage non négligeant de gens qui n'arrivent pas à s'intégrer. Je dirais la majeure partie des Québécois qui accueillent ces nouvelles communautés-là sont des gens de tolérance, sont des gens de compréhension, mais il y a une partie également qui frôle l'intolérance. Tout le débat que nous avons aujourd'hui, que nous avons eu sur les accommodements raisonnables, que nous avons aujourd'hui sur la charte de la laïcité, témoigne de cette difficulté de cohabitation et de choses étranges que nous entendons, et cela au nom de la démocratie, au nom de l'intelligence, au nom de la raison. On peut émettre des doutes assez importants sur la capacité à raisonner parfois de certains de nos leaders. Et nous avons la mémoire courte sur ce qu'a été l'histoire de l'humanité et l'histoire de tellement de peuples et l'histoire de tellement de conflits. Nous devons plutôt de travailler ensemble et non pas de se diviser, de s'imposer mutuellement nos visions et de s'exclure d'une solution globale faite ensemble. En Occident, les musulmans sont face à un vrai dilemme. Être citoyen et musulman après, ou l'inverse, où on peut concilier les deux. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. C'est une question d'ordre philosophique qui est très souvent posée pour faire un débat, je pense, dans le vide. Être citoyen ou être musulman et être citoyen, ou concilier les deux. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Nous sommes d'abord et avant tout, nous croyons, les croyants pensent qu'ils sont d'abord et avant tout des serviteurs au Seigneur des mondes, avant n'importe quelle appartenance que ce soit. Nous sommes des enfants d'Adam, créés par un Seigneur tout-puissant, miséricordieux, qui nous a confié la responsabilité de vivre sur cette terre en paix et en harmonie. Avant que soient établis les peuples, les nations, les civilisations, ce que nous partageons est d'abord et avant tout notre humanité et ce qu'elle porte de partie spirituelle, que ce soit l'âme ou tout ce qu'on peut utiliser comme nom pour cela. Donc, je pense que cette valeur est importante au-delà de la valeur citoyenne. Elle est primaire. L'humain est plus important que toutes nos sociétés et toutes nos nationalités. Comme rappelle le Saint-Coran, celui qui va prendre la vie d'un humain comme s'il avait pris la vie de toute l'humanité, tellement cette vie est précieuse. Et celui qui en sauve une, comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Nous devons nous rappeler de cela, que l'humain d'abord est avant tout le plus important. Donc en ce sens, oui, à mon sens, le croyant, dans sa définition, comme humain de base, serviteur, précède l'identité sociétale de la nation, l'identité. Mais l'humain n'est pas un individu seul, il vit en communauté, il vit en société. Il se doit également d'avoir une discipline au niveau de la société. Et l'islam n'a jamais été à l'encontre d'aucune discipline sociétale. Le musulman peut vivre dans n'importe quelle société aujourd'hui sur Terre, quelles que soient les sociétés, à l'exception de quelques sociétés fermées qui sont vraiment totalitaristes. Mais sinon, le monde que nous connaissons, l'Occident démocratique, ne pose aucun problème à l'islam pour que les individus pratiquent leur islam dans le respect des valeurs de la cité, de la société. Il ne faut pas amener dans le débat un débat civilisationnel, un débat archaïque et créer une fausse problématique dans lequel très souvent il y a un jeu politique, il y a un jeu électoraliste, il y a également un jeu mercantile en arrière. On arrive à la fin de notre rencontre. Quel est le message à adresser à la fois aux musulmans et aux non-musulmans? Un message à partager pour tous, à la fois pour les musulmans et les non-musulmans, serait de se rappeler d'abord et avant tout que nous sommes des humains et que nous devons tous apprendre à vivre ensemble, en harmonie, dans le respect des différences, dans le respect des croyances, dans le respect de ce qu'est l'autre.
nul ne peut prétendre être meilleur que son prochain, excepté dans l'excellence du caractère, dans ce qui peut être la compassion, la passion, l'amour, le partage, le respect. Et nous devons nous rappeler en cela qu'une humanité forte est une humanité où tous, sans exception, sont en santé, sont poussés vers le haut. Nous ne pouvons prétendre au bonheur et à la civilisation quand l'autre ne l'a pas. Quelque part, c'est une fausseté. Quelque part, cela nous rattrapera. L'histoire est un enseignement fondamental pour ce qu'a été l'humanité et pour les défis qu'elle a traversés. Nous avons tendance à oublier cette histoire-là. Nous avons tendance à la falsifier. Nous avons tendance toujours à, comme un proverbe du Québec dit, partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. L'homme a toujours pris la révélation et l'a instrumentalisée, mais il va également prendre tous les organes directeurs qu'il a sous sa main et les instrumentaliser pour son groupe, pour son clan, pour son individuation, pour son avantage. Nous devons apprendre à abolir cela, à vivre ensemble. Cette planète est la seule que nous avons en tant que peuple de la Terre. Le respect est le plus important, le partage dans l'harmonie, car nous n'avons pas le choix. Les moyens que nous avons aujourd'hui de se combattre et de se défaire sont importants. Et nous le voyons aujourd'hui, si ce n'est pas un travail qui est fait par tous, l'humanité aura de sombres jours en avant d'elle. Merci de nous avoir reçus et merci pour ce bel échange. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité de cet échange, de cette expression et de ce partage. Merci beaucoup.